बीजेडी सरकार समय सरकार आक्रोशर शिकार होती अनेक हैराणी होती तो एमती जड़े अतिथि अच्छा ना हूँ विजु बाबू सहित आप भेट होकर निश्चित भाव में 89 मसीह 95 96 मृत्यु पर्यंत मोर विजु बाबू सहित भल संपर्क था। आप विजु जनता दल न जाकि बीजेपी को केमी आसिले तो आपण कौन के इच्छा है कि विधायक टे हवा तो आज आपण अंचल जो समस्या थिला जो आप राजनीति को आसी से समस्या गुड़ केते समाधान किसी कैंसर तो समस्या समाधान होती आपंकर 2000 परवर्ती समय कुचिना अंचल आपंकर ग्रामांचल जो सड़क भित्तिभूमि प्रतिष्ठा हबार सहायक हवा सहित आप केंद्र मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी आपण फायदा है ଆପଣ 1986 ମସିହାରୁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା ତ 1986 ରୁ 2026 ହେଇଗଲାଣି ତ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ କେମିତି ମନ ହେଲା କି ରାଜନୀତିକୁ ପଶିବା जय जगन्नाथ आज आम पॉडकास्ट अतिथि एमती जन अच्छा जी पश्चिम ओडिशा बिलंग्स करती आउ जी जड़े राजनेता समेत जड़े सोशल वर्कर आउ सी के विधायक होना कि सी के बड़ पदवी बसी ना कि अनेक लोक मानू से विधायक बनई से अंचल लोक मान सब लड़े कर बीजेडी सरकार समय सरकार आक्रोशर शिकार होती अनेक हैराणी होती तो एमती जड़े अतिथि अच्छा ना हूँ सुशील कुमार कर जे कि पश्चिम ओडिशार संबलपुर जिलार कुचिंडा अंचल आसती प्रथम भाई आपको पॉडकास्ट सोशल को अनेक अनेक स्वागत केमिति अच्छा नमस्कार भल भल अच्छा तो प्रथम प्रश्न मोर कि आपण मु जानी कि आप विजु बाबू सहित राजनीति आरंभ करते तो विजु बाबू को छाड़ी कि बीजेपी को केमिति पळै आसले देखो मोर प्राथमिक शिक्षा समय ही मु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर शाखा सहित अनुबंधित थी एवं 1986 मसीह मु प्रथम शिक्षा वर्ष संघर प्रथम वर्ग शिक्षा वर्ष परिसमाप्ति करी आपणकर जो 1986 मसीहा परवर्ती समय तत्कालीन जानकी पट्टनायक सरकार रे जो आपणकर दुर्नीति अन्याय अनୀति एवं आ विरोध में स्वर उत्तोलन कर अण कांग्रेस जो राजनेता माने से विद्यु से प्रभात पुरुष विजु बाबूंकर आदर्श मु अनुप्राणित होती कांग्रेस को केमती ओडिशा राज्य आपणकर शासन गादी हटाया हम से जो लड़ई थी से लड़ई मु किछि दिन समय पाए कौन कांग्रेस पार्टी ओडिशा सेवा करू देखो दीर्घ दिन धरिक कांग्रेस जो भाया भाव में अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार आदिवासी हरिजन ना जो भाव में शोषण करते 50 वर्ष शासन होते कुचिंडा क्षेत्र गोटे आदिवासी अध्युषित क्षेत्र से अंचल जो भाया आपणकर उन्नति हवा कथा से उन्नति हो नाला से अंचल लोक शोषित होते प्रति विभिन्न समय अकथनीय आपणकर निर्यातना सरकार माने दौले आदिवासी मान को सेठी आपणकर से शोषण करी रखी से अंचल गमनागमन देखिए से अंचल आपणकर शिक्षा व्यवस्था लगुला कि कांग्रेस पलैले आप अंचल विकास हो पार निश्चित भाव में आम से भाया जो विजु बाबू से जो आपणकर समृद्ध ओडिशार जो विजु बाबू सहित आप भेट होकर निश्चित भाव में 89 मसीह 95 96 मृत्यु पर्यंत मोर विजु बाबू सहित भल संपर्क था खोला सहित द्वारा आम उन्मुक्त थिला ओडिशा राजनीति से तत्कालीन छात्र नेता पृथ्वीराज हरिचंदन नेतृत्व में भी आम कार्य करूँ मु संबलपुर जिला छात्र जनता दल साधारण संपादक ठू आरंभ करके संबलपुर यूनिवर्सिटी कन्वेनर काम करी विभिन्न छात्र संसद निर्वाचन रे से अंचल आम नेतृत्व में आपड़ के छिड़ा छात्र संसद निर्वाचन छात्र निर्वाचन रे ठेड़ा होती निर्वाचन रे जीतिजी केमिति कम मन है छात्र निर्वाचन पशिया माने सांग मान सहित ना प्रेरणा ना आप फैमिली बैकग्राउंड भी छात्र सॉरी राजनीति आरंभ देखो आमर फैमिली भी मोर पूर्वपुरुष मैंने ओडिशा राजनीति रे बड़ बड़ पदवी रे थिले मो बापा को पियूषा जी हे आपनकर सोमनाथ रथ ओडिशा पूर्वतन बाचस्पति मो निज माँ को मामू उमाकांत मिश्र से भी जड़े विधायक थिले एवं बाबा जे कि जड़े सरकारी कर्मचारी थिले कांग्रेस अन्याय अनୀति को से सह्य कर पार न बापा विरोधी थिले कांग्रेस तो से बापा को विरोधी थॉट आपन भीतर पसी जाइन तो बापा कहि दी कि कांग्रेस को विरोध कर
କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏଇଟା ଆମ ପରିବାରରେ ମୋ ବାବା ମା ଉଭୟଙ୍କର ଗରିବକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ବିଜୁ ବାବୁ ଆପଣ ଯଦି ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ତ ସେଇ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳରେ ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନ ଯାଇକି ବିଜେପିକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଥିଲା। କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଉନଥିଲେ ଏବଂ 1990ରୁ 95 ମସିହା ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳର ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ 1996 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିକିରି ସେଇଠି ଯେଉଁ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବିଲୟ କଲୁ ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆଜିକାର ଯେ ମାନ୍ୟବର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ସିଏ 2000 ମସିହାରେ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଏବଂ ଆମ ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝୀ ଯିଏ ସେ ରଇକରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝୀ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ, ରବିବାବୁ ବିଜୟ କଲେ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ବାବୁ ପରାଜୟ ହେଲେ। ପରାଜୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ 1997 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ 29ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମ 1997 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଫାର୍ମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଲେବର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ବନାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି କି ବିଧାୟକଟେ ହେବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହେବା କଥା ତ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲୁ। ଲୋକଙ୍କର କେମିତି କାମ କରିବ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଯେ 1990 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 12 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁବାବୁ ସେ 25 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ 12ରୁ 25 କରିଥିଲେ। 12ରୁ 25 କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ 25 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା କଥା ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନେ ପାଉନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ 10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେବର ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିକିରି କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିବ? ମୋତେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 21-22 ବର୍ଷ ମାନେ 21-22 ବର୍ଷରେ ଆପଣ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲେବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକା ସୋସାଇଟିରେ 21-22 ପିଲା କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଛୋଟବେଳୁ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି, 21 ବର୍ଷରୁ ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସମାଧାନ ହେଇଛି? କିଛି କାଂଶରେ ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର 2000 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସକନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ତା ସହିତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେକାର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଛୁ। ଏକଲବ୍ୟ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ 3ଟି ବ୍ଲକରେ 3 ଗୋଟି। ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦା ହେଇଛି। 1998 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପିତା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକସଭାର ସାଂସଦ ହେଲେ ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସରଫେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗାର ଯେଉଁଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା NH49 ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ତତ୍କାଳୀନ ଦେବଗଡ଼ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ତାର 7ଟା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇକରି ଯେଉଁ ରାୟପୁରରେ କନେକ୍ଟ କଲା,
ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଲୁ, ତାପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ନଜରରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ସେ କେମିତି ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଛାତ୍ର ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଳଚେର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲୁ ଏବଂ 1998 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପା ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସାଂସଦ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ 1998 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2004 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି? 2004 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟାକି ଦେବଗଡ଼ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର, କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଠି 2004ରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆଚ୍ଛା, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରୁଛନ୍ତି। ଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କ କୁଚିଣ୍ଡାର ରବି ନାୟକ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଅଛି ସାଂଗଠନିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା ଏଥର ସଂଘର୍ଷରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ କୁଚିଣ୍ଡା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବରେ, ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଭାବରେ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ସେ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ସହିତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଫୁଟବଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ସେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, କୁଚିଣ୍ଡାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସିଏ ବି ସେତେବେଳେ ମୋର ନେତୃତ୍ୱକୁ ମାନୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କୁଚିଣ୍ଡା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ହରିଜନ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଥିଲା, ସେ ଯୋଜନା କୁଚିଣ୍ଡା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନଥିଲା। ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ST/SC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇଜର ରହିକରି ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେବେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତିନି? ନିହାତି ନାହିଁ। ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି ସାଧାରଣ ପରିବାର ବର୍ଗରୁ। ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକରି କାମ କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନକୁ ଆସିବ, ତା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିଚାର ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ବିଚାର ରହିଛି, ତାର କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ତାର ସ୍ୱରକୁ କେମିତି ଆମେ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଆଇଲା ପରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଆଉ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ବିଚାର କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ସେ ବିଚାରଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କମି ଫିଲ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନରେ କାମ କରେ, ଲାଗେ କି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କରେ ନେତୃତ୍ୱ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଓପନଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତି, ଓପନ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ସେମିତି କେଉଁ ନେତା ଦେଖା ହୁଅନ୍ତାନି କି ଯିଏ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ। କାରଣ ଆମ ପିଲା ଏବେ ବି ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯେଉଁମାନେ ଗୋସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ ହେଉଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ କଟକରେ ଦେଖିଥିବେ ପଥର ଫିଙ୍ଗା ହେଲା, ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲି ମୋତେ ଟିକେ କମି ଲାଗେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଫାୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକୁ ନେଇ ନେତା ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଧରିକରି ସରକାର ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ। ସେ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ବହୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ସରକାର ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପାଣ୍ଡୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇ ନେଗେଟିଭରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନମତ ହେଲା। ସେ ଜନମତରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତର ସରକାର ଗଠନ ହେଇଛି। ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପାଇଁ ଆପଣ ନାଁ ଥିଲା ଆଗରେ, ଆପଣ ନାଁ କାଟି ଦିଆଗଲା, କ'ଣ ତା କାହିଁକି?
ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦଳ ଯୋଉଟା ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର କରିବ। ଇଚ୍ଛା ତ ଥିବ ନା କି ଦଳର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଇଥିଲି, ସଭାପତି ପାଇଁ ବୋଲି ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଦେଇଥିଲେ କରିଥିଲି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳର ମନ ଦୁଃଖ ଶୀର୍ଷ ନାହିଁ? ନା ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦଳ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଦଳର ମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଏବେ 13 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ତାରପରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳଠୁ ଧାରି କରିକି କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 2014, 2019, 2024ର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ 2024 ମସିହାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କହିତେ ଗଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ହେଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଛି, ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାଇକରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଳିଆ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ରହିଥିଲେ। ଏବେ 2024 ମସିହାରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରୁ ଜିତିକିରି ଆସିଲେ, ସିଏ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ତାଙ୍କୁ ସାଂଗଠନିକ କୁହନ୍ତୁ କି ସରକାରରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ସହିତ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି କି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଠମଲ୍ଲିକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 5ଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିକି ସେ ଏକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇନିସିଏଟିଭ କାମ ହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ? ସମ୍ବଲପୁରର ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇକୋ ଟୁରିଜମକୁ କେମିତି ଆପଣ ଡେଭଲପ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋରଣ ବି କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ ବନା ହେଇଛି, ସବୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ସବୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ କରିକିରି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପରିଚୟ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଯୁବକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକିରି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କେମିତି କରିବେ। ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ଉପରେ? ନିହାତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ଖୁସି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଥରେ ନାହିଁ, ଇଏ ଦୁଇ ଥର ପାଇଁ ବୋଲିକି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସିଏ ମୋ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେତେ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ, ଏଥର ଆପଣ ତାଠୁ 4 ଗୁଣା ଭୋଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାଖାପାଖି 40,000 ଭୋଟରେ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ତାଙ୍କ କାମ ଯଦି ଆମେ କହିବା 10ରେ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷର କାମକୁ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, 50-50 ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆହୁରି ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରିବୁ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆହୁରି ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦେଶରେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ମାଗୁଛନ୍ତି। 2024ରେ ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଓପିନିଅନ୍? ଯେହେତୁ 20-22 ଲକ୍ଷ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଯେଉଁ ମଗା ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତାପରେ ମୁଁ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ 2022 ମସିହାରେ ଏନ୍ଏସିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ତ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା? ସରକାର ନଥିଲା ବୋଲି ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁଚିଣ୍ଡା କାଉନସିଲରେ 2 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଥର ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ସରକାରର ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଧନ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିକିରି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେଲେ। ଆପଣ ହରାଇ ଦେଲେ? ଆମ ସାଧାରଣ ହରା ଯାଇଛି, ମୁଁ କହୁଛି। କୁଚିଣ୍ଡା ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନଗର, କୁଚିଣ୍ଡା ନଗରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆସ୍ଥା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିଛି। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟରେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଭୋଟରେ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ପରାଜୟ କରିଥିଲି। ତାଙ୍କର ଜନତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଧନତନ୍ତ୍ର
ସବୁଥିରେ ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ 1986 ମସିହାରୁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା। ତ 1986ରୁ 2026 ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ କେମିତି ମନ ହେଲା କି ରାଜନୀତିକୁ ପଶିଯିବା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଲି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ 50 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଶାସନ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ବେଶୀ ଏବଂ ସେ ଶାସନରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ନୀତି, ହଁ, ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ବିଭାଜନ ଏବଂ ଧର୍ମ ଆଦିବାସୀ ଧର୍ମ ହରିଜନଙ୍କ ନାଁରେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଜନ, ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଛୁଆ କରିକି ସେଇଥିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେଲା। ମୋତେ ବହୁତ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳିତରୁ ହିଁ ମୋର ଯେଉଁ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା ସେଇଠୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ବାହାରିଥିଲି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମିତ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସେ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଥିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି 13, 6 ଭଉଣୀରେ 7 ଭାଇ ସେମାନେ। ଇଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେଇକରି ସେ ଗୋଟେ MA LLB କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼ ପିଲା ହେଇକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ସରକାରର ସେତେବେଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର ପିଲା, ସରକାର ଏତେ ଯଦି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଡିଣ୍ଡିମ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଏତେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇକିରି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳିତ ସେ କରିଥିଲା। ସେ କଥା ବି ମୋତେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ବିଧାୟକ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲିକି ଭାବିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। 24 ବର୍ଷର ସରକାର, ମୋଠୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜି ହାରିଲେ, ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ବି, ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏମିତି କିଛି 5ଟା ଭଲ ଗୁଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତି ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କେଉଁ ଜିନିଷ 5ଟା ଭଲ ଗୁଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ 5ଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ଡିସିସନ୍ କ'ଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ଅପରାଜୟ ନେତା ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା କହୁଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ହିସାବରେ ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା ଯେଉଁ ଆଜି ଉଠୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାପ ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେଇ ଇଏରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ଆଚ୍ଛା। ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ହିଁ ବିଜେଡି କି ଗଢ଼ିଛି, ପୁଣି ବିଜେପି ପଇସାରେ। ଏହା କିଛି ତ ଠିକ୍? କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖୁଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ 1999 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, 98-99ରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2000ରୁ 2009 ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଆମର ଥିଲା ସମଝୋତା ଥିଲା, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ 9 ବର୍ଷରେ ହେଇନଥିଲା। ମିଳିତ ସରକାରରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନବୀନ ବାବୁ ସମୟରେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଧୋକା ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷର କଥା କହିକିରି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମାନନ୍ଦ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ। ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଜାଲିସ୍ପଟାରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ସେଇଠି ଯେଉଁ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିନି ବିଜେପି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଜି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କଥା କହିକି ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେ ତଦନ୍ତ SIT ବନ୍ଧେ ବସିନି, କୁହାଯାଉଛି କରାଯିବ ବୋଲି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ। ଲୋକ ଜାଣିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିଚାରକୁ ନେଇକରି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ବଳିଦାନ ଦେବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକିରି ଦୋଷୀକୁ ଆମର ଲାଗୁଛି ଏଇ ସରକାରରେ ମୋହନ ମାଝୀ ନେତୃତ୍ୱରେ
ଲୋକନାଥ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ, ମାନେ ତାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସଠିକ୍? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କାଲି ଆସନ୍ତା ଥରରେ ବି ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଦଳ ସ୍ତରର ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସରକାର ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯିବେ ଏବଂ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ନିଜସ୍ୱ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛି ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତାମତ ରଖିବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଜେଡ଼ିର ହାରିବାର 5ଟା କାରଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗତ 2014ରୁ 2024 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଛ ଦ୍ୱାର ପଟୁ ଇଏ କରିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ସିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଶାସନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୌଣ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲେ ହେଇଗଲେ, ସବୁ, ସେମାନେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଗୌଣ ବନେଇଗଲେ। ହେଇଗଲେ, ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ଦେଖାଗଲାନି। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲେଣି ତ କିଏ କେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜଗିଲାଣି। କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ସଚିବମାନେ। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଛି ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଯେଉଁ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ। ତ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିକିରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କଲେ, ତାର ବି ମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପଇସା ତାମିଲନାଡୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଲେ, ଓଡ଼ିଆର ପଇସା ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରିକିରି ଗଲେ। ଏହା ବି ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା। ଜାତିକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକିରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି, ସରକାର ଆସିଲା ବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଗୋଟେ, ତ ଏବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟଟା କମିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେ ଖୁସିଟା କମିଗଲା କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, 24 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସରକାର ଏକାଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଆବେଗ ଏ ସରକାର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଶା ଏବଂ ଆବେଗ ରହିବ। ତାକୁ କେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନ ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ। ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କର୍ମୀମାନେ ମୋତେ ବେଶୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କର୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି କି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମର କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଆସିକି ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ? ମୁଁ ସେ କଥା ଆଗରୁ କହିଲି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଜନତା କୁହନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଦଳ ପାଖରେ ଆଶା ଆମର ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି, ନିରୁତ୍ସାହ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଜେପିରେ ମିଶାଇବାଟା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ଏଥିରେ ଦଳର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଉନି? କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ସମୟ କହିବ, ଦଳ ତାର ବିଚାର କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଉ, କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ନାହିଁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନୁପାତିକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ହେବା କଥା ସେ ପ୍ରଗତି ହେଇନାହିଁ। କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କମି ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆକ୍ରୋଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିଲା। ସେମିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏତେ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର କାହିଁ କେଉଁଠି ମୁଁ କାହିଁ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ସେତେ ଯେ ସମର୍ଥନ ଥିବାଟା ମୋତେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଣଦେଖାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ କି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଯେତେ ହେବା କଥା, କ୍ଷିପ୍ର ହେବା କଥା, ସେତିକି ଏମିତି କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି?
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଇଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍କା ପାଇଁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୟାଲ୍ଟି ଆମେ ଯେତିକି ଦେଉଛୁ ସେତିକି ଆମର ରୟାଲ୍ଟି ଆମେମାନେ ଆମ ପାଉନା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଁ। ବିକାଶରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ। କୋଇଲା ଖଣି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିକିରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିକାଶ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ କି କେବଳ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକାଶ ହେଉଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେଉନି। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଟିକେ ପଛୁଆ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ମାନେ ସମୂହ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସରକାର ତତ୍ପର ହେବାର ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତା ସରକାର ରହିଛି। ବଦଳିଲା ପରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସବୁ କୋଣକୁ ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସବୁ ଚାରି କୋଣକୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ ହେଉଛି? ସରକାର ବଦଳିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିବା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କମି ହେବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସମ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲିକିରି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗୋଟେ ବିକାଶ ପରିଷଦ ରହିଛି। ମୁଁ ଦାବି କରିବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ଆର୍ଡିସିଙ୍କୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନି। କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଡିକ୍ଲାର ହେଇପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଦଳର ଶୀର୍ଷ ତଳ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସମନ୍ୱୟରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଲାଗୁନି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି? ବିଳମ୍ବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ରହିଛି। ସେ ସରକାର ଏବଂ ଦଳ ବି ମଧ୍ୟ ବିଚାର ସେଇଟା କରିବା ଅନୁଭବ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିବ। ଅଛି। ବିଚାର କରିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଉଛି ନା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଉଛି? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋହନ ମାଝୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ 5 ଥରରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସରକାରର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ହେଇକରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପିପୁଲ ସିଏମ୍ର କଥା ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। 24 ବର୍ଷ ଧରିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ବୁଲୁ ନଥିଲେ। ଇଏ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଛିଟକା ମାରୁଛି। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳର କାମ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ। ବିଜେପି ସରକାର କ'ଣ ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବିଜେପି ସରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ 21ଟା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏ ସରକାର ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ ଆଶା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ଦିନରେ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଆଉ। ସମୟ ଲାଗିବ। 2 ବର୍ଷର ସରକାର, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ନେତା କିଏ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନା ମୋହନ ମାଝୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ସେ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ମୋ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୋର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତା'ର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଉ ଆମ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଯେତିକି ଜଣ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ କି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କଲି ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ଘନିଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ
आम समग्र ओडिशा प्रदेश आज भी एक होकर ओडिशार विकास कथा ओडिशार अन्याय अनୀତି दुर्नीति जो कार्य चली केमती समाधान ओडिशार केमती प्रगति हम आम भितर भितर ताले आपण पसंदीदा मंत्री होचंदी पृथ्वीराज हरिचंदन निहत भाव मुझे पृथ्वीराज हरिचंदन को लेकर बहुत खुशी जो परफॉर्मेंस आपण मैंने भी देखुवे डेली आपणकर मीडिया रे जो ये विभिन्न सरकार कार्यक्रम को लेकर लोकों पाखे उपस्थापन कर विभाग जो 3टी विभाग अच्छी जमी चलचंचल कर जगन्नाथ मंदिर आपणकर गणति मणति आरंभ आपण अंचल जेहेतु आपण बहुत वर्ष धरी राजनीति कले आपण नेता हूँ न हूँ आप विधायक हूँ न हूँ किंतु आपण जेहेतु गोटे माटीर जन्म आपण एरिया आपण कौन कौन स्वप्न देखी कौन कौन पूरण होती कौन कौन बाकी अच्छी देखो मोर कुचिंडा आदिवासी अध्युषित अंचल गोटे अणजलसेचित अंचल ये अंचल चाषी तार चाष कर्म करने जहाँ आवश्यकता रही आज जमी को खेत को आपंकर पानी जाइना से अंचल जो बेकार युवक अच्छा केमती से आप जानते झारसुगुड़ा संबलपुर ये दुईटा माने आपंकर शिल्पांचल रही मोर से अंचल आपंकर शिक्षित युवक आज बेकारी होकर रही आज से अंचल आपंकर आदिवासी जो मैंने शिक्षा प्राप्ति पर से आज बेकार होकर बुलूँ एवं आपन जो कहले मद मद गोटे माने एमती माने पिला को जो बेकार करके रखला पर से मद्य पैकरी तांकर जो मानव संपद को आपणकर नष्ट कर दौरान जहाँफल आपन देखिए विभिन्न प्रकार पिला मध्य आक्रोश रही से केमती निजुक्ति पाइबे ता सहित शिक्षा गोटे आदिवासी अंचल आपण कुचिन्ना महाविद्यालय 1964 मसीहा ठारू आपणकर स्थापित होते आज पर्यंत से सरकारी कॉलेज घोषणा हो पारे से अंचल सरकारी कॉलेज करिवार सहित आपणकर अन्यान्य विभाग रे पीजी खोलिबा एवं सेठी एक आपणकर जो वैषयिक शिक्षा केंद्र करी से अंचल ताले शिक्षा और रोजगार ए दुईटा बड़ आवश्यकता रही तेणु सरकार से क्षेत्र में जो कार्य करेंगे ताहले जाकर कुचिन्नार विकास है बोलिक आम भावु मुख्य हूँ युवक मैंने रोजगार क्षम होकर आपंकर से अंचल विकास रे से भी केमती नेतृत्व ने आगामी दिन से भाया गोटे आपण इच्छा अच्छी 2029 आपण एमएल टिकेट पाइले आपण लड़िए बोले देखो कुचिन्ना विधानसभा क्षेत्र में से भाया सुजोग ना मोर कुचिन्ना विधानसभा क्षेत्र हूँ एक आदिवासी अध्युषित जदि सीट बढ़े आपको सुजोग मिले से दल तार निष्पत्ति दब से समय ही कह ना आप किंग मेकर रही आप नेतृत्व तैयारी करके से समय ही कह से दल निष्पत्ति हूँ शीर्ष निष्पत्ति अच्छा आम सरकार जेहेतु लोकंकर सरकार आम समस्त सरकार सरकार कौ कौ योजना आपन को बेसी भल लगुच कि लोक ये माने फायदा पाँच लोक सहित जड़ित देखो तो गोटे 24 वर्षर सरकार निरंतर सरकार रही आपंकर चाषी प्रति से आपंकर जो अणदेखा कर प्रथम हूँ आप 800 टंका जो आपंकर इनपुट सब्सिडी देला परे आम अंचल चाषी आर्थिक क्षेत्र में बहुत विकास होने निश्चित भाव में खुशी अच्छा तार सहित एवं आपणकर विकसित गाँ विकसित ओडिशा आपको लेकर जो ग्रामांचल भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने सरकार चेष्टा प्रयासरत अच्छा विगत दिन जो सरकार थिला आपणकर निर्वाचन वर्ष ही आपणकर गोटे गोटे योजना करी से योजना ना आप लोकों को प्रतारणा करूला आप जानते सर्वप्रथम स्लोगान थिला माँ को काम गाँ को काम माँ को सम्मान द्वितीय आपणकर कहले आम गाँ आम विकास तृतीय कहले आम ओडिशा नवीन ओडिशा आप ठीक देखिए जिते जो वर्ष निर्वाचन है तार पूर्व वर्ष 2023 2018 2014 गोटे नुआ योजना आणिक लंच करके लोक किसी सरकार आर्थिक अर्थ को प्रदान करके परवर्ती समय से योजना ठप जमी युवा बाहिनी खत्म है युवा बाहिनी जमी कहतु 450 कोटी टंका आप देखो से आपंकर जो ये वृक्षरोपण ना से जो पिला को लगागला कौन सी जगार गोटे भी गछ ना कि आपंकर जो खेल कूद करने जो सामग्री दिगला से खेलकूद सामग्री
କିଣା ଗଲା ସତ ହଁ। ଆପଣଙ୍କର କାଗଜପତ୍ରରେ କିଣା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ତ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷର ମାନେ ଚଳୁ କରିଦେଲେ। ଚଳୁ କରିଦେଲେ। ପରିବାର କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବୋଲିକରି ମୋର ମ୍ୟାରେଜରେ ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା। ମୁଁ ଆମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ବୟସରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି। 31-32 ସମୟ ହେଲା ହୁଏନି ପରିବାର କଥା ଭାବିବାକୁ। 32 ବର୍ଷରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ମୋର 2ଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁଅ ବି.ଫାର୍ମ ସାରି ସେ LLB କରିକରି ତାର ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଏବେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରେ ପୁଅକୁ ରାଜନୀତି ଆଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ପୁଅ ମାନେ କେମିତି ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପେଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଁ କିଛି କାମ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ କେମିତି ସଶକ୍ତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଥାନା ଡାକ୍ତରଖାନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି, କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି, କିଏ ପିଲା କେମିତି ଶିକ୍ଷା, ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ହରିଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରିବ ପିଲା କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ କାମ କରେ। ବିଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଖୁସି ଦିଏ। ସକାଳ ଭୋର 5ଟାରୁ ମୁଁ ମୋର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, ଲୋକ ଆସିକରି ରାତି 5ଟାରୁ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ମୋର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ ଗୁଡ଼ିକ। ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ଅପୂର୍ବ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ'ଣ? ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ହାପି ଫିଲ୍ କରେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ ଏଇ ସେମିତି ଦୁଇଟା କିଛି ସମୟର ସ୍ପେଶାଲ ମୁଁ ନୁହେଁ? କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ସବୁ ସମୟକୁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିକରି ଆମେ ସମାଜର କାମ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତିତ ଥାଏ। ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତନି, ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖିତ ବି ଦୁଃଖିତ ହବାର ହୁଏ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆମ ସୋସିଆଲ ଡକ୍ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କହିବେ? ଆମ ସହିତ ଆପଣ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଆମ ସୋସିଆଲ ଡକ୍ ଟିମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଟକ୍କୁ। ସୋସିଆଲ ଟକ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବିଗତ ଦିନର ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ଆଇନ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା, ଆଇନର ବିଫଳତା, ଆଇନ ଶାସନର ବିଫଳତା ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିକି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଟକ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଚାଲିଛି ତା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଶେଷର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ କାହା ଜୀବନରେ କାମ ଆସିପାରେ, ସେମିତି କିଛି ମେସେଜ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ? ଲାଇଫରେ କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହଉ, ଲାଇଫରେ ପେସେନ୍ସ ହଉ, କି ଲାଇଫରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କିଛି ବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତିକୁ ଯୁବକମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ହେଉଥିଲା, ସେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଏବେ ସେମିତିଆ ଯୁବକମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହେବା କଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ରହିକରି ସମାଜ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ପେଶା କରିକିରି ଚଳି ହେବ। ଏଇଟା ହିଁ ରାଜନୀତି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଲୁଟ୍ କରିବା। ରାଜନୀତି ମାନେ ନୁହେଁ କେବଳ ଲୁଟ୍ କରିବା,
ପୁରା ସମ୍ମାନର ସହିତ ରାଜନୀତି କରିକିରି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନରେ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣ ଏତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ଆମର ଆଜି ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ। ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ବି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।